Namaskar, myself Binal Dave from Vanita Institute of Open Schooling. Welcome to our channel. Today we are going to learn secondary, its code is 215, business study, lesson number 2, form of business organization. On the basis of ownership, on the basis of size and managerial structure, there are five type of business organization: sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, joint stock company and cooperative society. આપણે આ વિડીયોમાં બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર વિશે જોઈશું. વૈયક્તિક માલિકીનો વેપાર, બીજું છે પાર્ટનરશિપ એટલે કે ભાગીદારી પેઢી, અને ત્રીજું છે હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી એટલે કે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબની વ્યાખ્યા, એની ઇન્ટ્રોડક્શન, એના ફાયદા મર્યાદાઓ વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. નમસ્કાર, myself Binal Dave from Vanita Institute of Open Schooling. Welcome to our channel. Today we are going to learn secondary, its code is 215, business study, lesson number 2, form of business organization. On the basis of ownership, on the basis of size and managerial structure, there are five type of business organization: sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, joint stock company and cooperative society. આપણે આ વિડીયોમાં બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર વિશે જોઈશું. વૈયક્તિક માલિકીનો વેપાર, બીજું છે પાર્ટનરશિપ એટલે કે ભાગીદારી પેઢી, અને ત્રીજું છે હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી એટલે કે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબની વ્યાખ્યા, એની ઇન્ટ્રોડક્શન, એના ફાયદા મર્યાદાઓ વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. Sole proprietorship, वैयक्तिक मालिकी. Meaning, sole means single and proprietorship means ownership. It means only one person or an individual is the owner of the business. એક જ વ્યક્તિ ધંધાનો માલિક હોય તો એને આપણે વૈયક્તિક માલિકીનો ધંધો કહી શકાય. The business organization in which a single person owns, manage and control all the activity to the business is known as sole proprietorship. વૈયક્તિક માલિકીનો ધંધો કોને કહેવાય? તો કે વૈયક્તિક માલિકીનો ધંધો એટલે ધંધાની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ પર ધંધાના માલિકનો જ અંકુશ હોય તો તેને વૈયક્તિક માલિકી અથવા તો એકાકી વેપાર કહેવાય છે. વૈયક્તિક માલિકીના સાધનો એને ખેંચી લાવે છે, વૈયક્તિક રીતે તેની વ્યવસ્થા કરે છે અને નફો કમાવાના આશય સાથે એની પર અંકુશ રાખે છે. A sole proprietor pools and organizes the resource in a systematic way and control the activities with the sole objective of earning profit. It is called sole proprietorship. Characteristic of business, વૈયક્તિક માલિકીના લક્ષણો જોઈશું. First, easy for formation. An ideal form of ownership should have easy to form. વૈયક્તિક માલિકીનો ધંધો ખોલવામાં ખૂબ જ સરળ છે. મિનિમમ ઓફ લીગલ એન્ડ અધર ફોર્માલિટીઝ, ખૂબ જ મર્યાદિત કાયદાકીય વિધિમાંથી પસાર થવું પડે છે. સિંગલ ઓનરશિપ, અ સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓલવેઝ ઓન સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફોર્મ ઓફ અ બિઝનેસ. આ વ્યવસાયની માલિકી એક જ વ્યક્તિની છે, માલિક જ પોતાનો મેનેજર છે. નો શેરિંગ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. The sole proprietor enjoy the profit alone. At the same time, the entire loss is also borne by him. નફો થાય તો પણ એણે જ સહન કરવાનો છે અને જો ખોટ થાય તો પણ એણે જ વરવાની છે. Unlimited liability. Unlimited liability is the main important topic of this. Unlimited liability of the sole proprietorship is in case of loss, if his business assets are not enough to pay the business liability, his personal property can also be utilized to pay off the liability of the business.
જો ધંધાના માલિકને ધંધામાં નુકસાન થયું હોય તો એ નુકસાન ચૂકવવા માટે એણે પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ ધંધાનું દેવું ચૂકવવું પડે છે, જેને કહેવાય છે અમર્યાદિત જવાબદારી, અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. One man control. The controlling power of the sole proprietorship business always remains with the owner. એક જ માણસનું નિયંત્રણ એના ઉપર હોય છે. These are the topics of characteristic of business. Features of sole proprietorship. વૈયક્તિક માલિકી, જેને આપણે એકાકી વેપાર કહીએ છીએ, એના આપણે ફાયદા જોઈશું. Easy to form and wind up. Already we had learned a sole proprietorship form of a business is very easy to form. એની રચના કરવી, વૈયક્તિક માલિકીની રચના કરવી ખૂબ જ સરળ છે. વિથ અ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ વન કેન સ્ટાર્ટ ધ બિઝનેસ. ખૂબ જ ઓછી મૂડીથી પણ આ ધંધો શક્ય બને છે. ડાયરેક્ટ મોટિવેશન. The profit earned belong to the sole proprietor alone and he bears the risk of losses as well. ધંધા દ્વારા જે નફો કમાયેલો હોય એ ધંધાનો માલિક પોતે જ લેવાનો છે અને કદાચ જો નુકસાન થાય તો પણ એણે જ સહન કરવાનું છે. એટલે ડાયરેક્ટ મોટિવેશન મળે છે એને ધંધો કરવા માટે. ડાયરેક્ટ મોટિવેશન મળે છે. નફો કમાય તો પણ એને જ વહોરવાનો છે અને ખોટ થાય તો પણ એણે જ વહોરવાનો છે. એટલે વૈયક્તિક માલિકીને સખત કામ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. ક્વિક ડિસિઝન and prompt action. In a sole proprietorship business, the sole proprietor alone is responsible for all the decision. આ ધંધામાં બધા જ નિર્ણય માટે એક જ માલિક જવાબદાર છે. નિર્ણયની પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિનો સમાવેશ થતો નથી. Since no one else is involved in decision making, એટલે કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય એણે તો એનાથી એ નિર્ણય ઝડપી લઈ શકાય છે. બેટર કંટ્રોલ. ઇન સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ બિઝનેસ ધ પ્રોપ્રાઇટર હેઝ ફૂલ કંટ્રોલ ઓવર ઈચ એન્ડ એવરી એક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. વૈયક્તિક માલિકીના ધંધામાં દરેક પ્રવૃત્તિ, એ જ્યાં વેચાણની હોય, ખરીદીની હોય, માર્કેટિંગની હોય, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ પર માલિકનો અંકુશ હોય છે. એ જ પોતે આયોજક છે અને એ જ પોતે વ્યવસ્થાપક પણ છે. He is the planner as well as the organizer. Sole proprietorship has all authority with him. એની પાસે જ ધંધાના બધા જ પ્રકારના અંકુશ જોવા મળે છે. આગળ, મેન્ટેન્સ ઓફ બિઝનેસ સિક્રેટ. In the case of sole proprietorship business, the proprietor is in a very good position to keep his plan to himself since management and control are in his hand. આ એવું સ્થાન છે જેમાં આયોજન પણ એ જ કરે છે, સંચાલન પણ એ જ કરે છે, અંકુશ પણ એના જ હાથમાં હોય છે. એટલે ધંધાના જેટલા પણ રહસ્ય હોય એ રહસ્ય એણે બીજાને કહેવાની જરૂર હોતી નથી. ધંધાના ખૂબ જ અગત્યના રહસ્યો જળવાઈ રહે છે. Close personal relation. The sole proprietorship is always in a position to maintain good personal contact with the customer and employee. વૈયક્તિક માલિકીના ધંધામાં ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓ સાથેના સંબંધો રાખવાની ખૂબ જ સારી પરિસ્થિતિ, કારણ કે પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવતા હોવાથી ગ્રાહકોને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું, એની રુચિ, એની અણગમા પ્રત્યે પણ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ એટલે કે વૈયક્તિક માલિકીના વેપારીને ખબર પડે છે. તો આ થયા સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપના ફાયદા. લિમિટેશન્સ ઓફ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ. વૈયક્તિક માલિકીના ધંધાની મર્યાદા વિશે જોઈશું. There are 4 limitations of sole proprietorship: limited capital, lack of continuity, limited size and lack of managerial expertise. મર્યાદિત મૂડી, સાતત્યતાનો અભાવ, મર્યાદિત કદ અને વ્યવસ્થાપકીય કુશળતાનો અભાવ. ફર્સ્ટ, limited capital. In sole proprietorship business, it is the owners who arrange the capital required from the business.
વૈયક્તિક માલિકીના ધંધામાં પોતે જ માલિક હોવાથી જેટલી એની પાસે મૂડી હશે એ જ એ ધંધામાં રોકી શકશે. એક જ વ્યક્તિ દ્વારા ધંધાને મૂડી ઊભી કરવાનું મુશ્કેલ છે. ઘણી વખત એણે એ મૂડી લાવવા માટે ઉછીના મૂડી પણ લેવી પડે છે. Even the owner owns funds as well as borrow funds sometimes become insufficient to meet the requirement of the business for its growth and expansion. ઘણી વખત ધંધાના એક્સપાન્શન માટે એટલે કે એના વિકાસ કરવા માટે પણ બીજા પાસેથી એણે નાણાં ઉછીના લેવા પડે છે. લેક ઓફ કન્ટિન્યુટી. The existence of sole proprietorship depends on the owner. વૈયક્તિક માલિકીના અસ્તિત્વનો આધાર ધંધાના માલિક પર જ છે. એ જ્યારે એમને લાગે ત્યારે એ ધંધો બંધ પણ કરી શકે છે. કદાચ ધંધાના માલિકનું મૃત્યુ થાય તો ધંધાનો અંત આવે છે, ધંધાને બંધ કરવો પડે છે. લેક ઓફ કન્ટિન્યુટી. થર્ડ, લિમિટેડ સાઇઝ, જેને કહેવાય છે મર્યાદિત કદ. Sole proprietorship form of a business organization, there is a limit beyond which it became difficult to expand its activity. It is not always possible for a single person to supervise and manage the affairs of the business. ધંધાકીય વ્યવસ્થામાં એની મર્યાદા શું છે તો કે એણે જ બધા જ ધંધાનો વિકાસ, ધંધાનું નિરીક્ષણ કરવું પડે છે, ધંધાની બધી જ વ્યવસ્થા એણે જ સંભાળવી પડે છે. એટલે બધી જ પ્રવૃત્તિનું વ્યવસ્થા કરવાનું કદાચ એના માટે શક્ય નહીં પણ હોય. એટલે નાનો ધંધો હોય તો એ ધંધો સારો ચાલી શકે છે, પણ ધંધો જો મોટો થાય તો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ એટલે કે વૈયક્તિક માલિકીનો ધંધાનું સ્વરૂપ કદાચ ચાલી નહીં પણ શકે. લેક ઓફ મેનેજરિયલ એક્સપર્ટીસ. A sole proprietorship may not be an expert in every aspect of management. એકાકી વેપારમાં એવું જરૂરી નથી કે ધંધાના માલિક પાસે બધી જ પાસાઓમાં નિષ્ણાંત હોય. આયોજનમાં કદાચ એ હોશિયાર હોય તો કદાચ માર્કેટિંગમાં એ નબળો પણ હોય. એટલે આ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ વૈયક્તિક માલિકીના ગેરફાયદા છે. પાર્ટનરશિપ. According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between two persons who have agreed to share profit of the business carried out by all or any of them for all. ભારતીય ભાગીદારી 1932 અધિનિયમ મુજબ ભાગીદારી એવી વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે કે જેઓ બધા દ્વારા અથવા તો બધા વતી કોઈ એક દ્વારા ધંધાનો નફો વહેંચી લેવા માટે સંમત થયા હોય. નફો વેચવાના હેતુથી જે ધંધો શરૂ કરવામાં આવે છે એમાં ભાગીદારો સંમત થાય છે અને વ્યક્તિગત રીતે તેઓ ભાગીદાર કહેવાય છે, પરંતુ સામૂહિક રીતે ભાગીદારી પેઢી કહેવાય છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પાર્ટનરશિપ. ભાગીદારીના લક્ષણો વિશે જોઈશું. એમાં ફર્સ્ટ, 2 or more members. At least 2 members are required to start a partnership business. મિનિમમ ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિની ભાગીદારીનો ધંધો શરૂ કરવા માટે 2 વ્યક્તિની જરૂરિયાત રહે છે અને વધારેમાં વધારે એ સંખ્યા 20થી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. મિનિમમ 2 membership and maximum 20 member in membership form. Second, agreement. Whenever joint hands with other to start a partnership business, first of all there must be an agreement between all of you. જ્યારે પણ ભાગીદારી ધંધો શરૂ કરવા માટે જઈ રહ્યા હોય તો બધા જ ભાગીદારો વચ્ચે કરાર હોવો જરૂરી છે અને કરારમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ કેપિટલ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ બાય ઈચ પાર્ટનર. દરેક ભાગીદારો દ્વારા લવાતા જે મૂડી છે એના વિશેની માહિતી હોવી જરૂરી છે. સેકન્ડ, પ્રોફિટ ઓર લોસ શેરિંગ રેશિયો. નફો અને નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ કેવું હોવું જોઈએ તે જરૂરી છે. જો કોઈ ભાગીદારને પગાર અથવા તો કમિશન ચૂકવવાનું હોય તો તે સેલેરી ઓર કમિશન પેએબલ ટુ ધ પાર્ટનર્સ ઇફ એની. ડ્યુરેશન ઓફ બિઝનેસ.
ભાગીદારી ધંધાનો સમયગાળો કેટલો હોય, ટૂંકો ગાળો છે કે લાંબો ગાળો છે, તો તે પણ આ કરારમાં દર્શાવવું જરૂરી છે. નેમ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ પાર્ટનર્સ એન્ડ ધ ફર્મ ઓલ્સો, દરેક ભાગીદારીના પેઢીના પણ નામ અને સરનામા અને ભાગીદારોના પણ નામ અને સરનામા આ કરારમાં દર્શાવવા જરૂરી છે. ડ્યુટીઝ એન્ડ પાવર ઓફ ઈચ પાર્ટનર્સ, દરેક ભાગીદારોની સત્તા અને જવાબદારી વિશે પણ આ ભાગીદારી કરારમાં કરવું જરૂરી છે. ઇવન નેચર એન્ડ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ, કયા પ્રકારનો ધંધો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે એ પણ આમાં હોવું જરૂરી છે. આગળ છે થર્ડ છે લોફુલ બિઝનેસ. ધ પાર્ટનર શુડ ઓલવેઝ જોઈન હેન્ડ્સ ટુ કેરી ઓન એની કાઇન્ડ ઓફ લોફુલ બિઝનેસ. ભાગીદારી પેઢીનો જે પણ કંઈ ધંધો છે એ કાયદેસરનો હોવો જરૂરી છે. સટ્ટાખોરીથી અથવા તો કાળા બજારની દ્રષ્ટિએ જે થતા હોય એવા ધંધા આ બિનકાયદેસર કહેવાય છે. ચોથો પોઈન્ટ છે શેરિંગ ઓફ પ્રોફિટ. ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ એવરી પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઇઝ શેરિંગ ઓફ પ્રોફિટ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કોઈ પણ ભાગીદારીનો ધંધાનો મુખ્ય હેતુ શું છે તો કે ધંધાનો નફો બધા ભાગીદારો વચ્ચે નક્કી કરેલા પ્રમાણમાં વહેંચવાનો છે. કદાચ કરારમાં એવું કોઈ કહેવામાં આવે કે તો દરેક ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનની વહેંચણી સરખી રીતે કરવામાં આવે છે. In the absence of any agreement for the profit sharing, it should be shared equally among the partners. Unlimited liability, as I already told in sole proprietorship, unlimited liability means just like a sole proprietorship. It means if the assets of the firm are insufficient to meet the liabilities, the personal proprietorship of the partners, if any, can also be utilized to meet the firm liabilities. જો એનો ધંધાની જવાબદારી પૂર્ણ કરવા માટે જો ધંધાની મિલકત અપૂરતી હોય તો ધંધાના ભાગીદારોએ પોતાની અંગત મિલકતનો ઉપયોગ કરીને પણ ધંધાની જવાબદારી ચૂકવવી પડે છે, જેને કહેવાય છે અમર્યાદિત જવાબદારી. આગળ છે વોલ્યુન્ટરી રજિસ્ટ્રેશન, મરજિયાત નોંધણી. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી દેટ યુ રજિસ્ટર યોર પાર્ટનરશિપ ફર્મ. એ ભાગીદારી પેઢીની નોંધણી ફરજિયાત નથી પણ મરજિયાત છે. બટ ઇફ યુ ડોન્ટ ગેટ યોર ફર્મ રજિસ્ટર્ડ યુ વિલ બી ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ સર્ટેન બેનિફિટ. કદાચ તમે જો તમારા ભાગીદારી પેઢીની નોંધણી નહીં કરાવતા હોય તો તમને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ એના લાભ મળતા નથી, પણ એના કરતાં એના ગેરલાભ મળે છે. એટલે ભાગીદારી પેઢીની નોંધણી કરવી હિતાવહ છે. આગળ પ્રિન્સિપલ એજન્ટ રિલેશનશિપ. All the partners of a firm are the joint owner of the business and they all have an equal right to actively participate in its management. ભાગીદારીના પેઢીના બધા જ ભાગીદારો ધંધાના સંયુક્ત માલિકો છે. તે બધા જ દરેકને ધંધાના સંચાલનમાં ભાગ લેવાનો હક છે. પ્રિન્સિપલ એજન્ટ રિલેશન. આગળ છે કન્ટિન્યુટી ઓફ બિઝનેસ, ધંધાનું સાતત્ય. અ પાર્ટનરશિપ ફર્મ કમ્સ ટુ એન એન્ડ ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ ડેથ. કોઈ પણ ભાગીદારી પેઢીમાં એનો અંત બધા જ ભાગીદારોના મૃત્યુ થાય તો જ એનો અંત આવે છે, બાકી બધા જ ભાગીદારોનો ધંધો સતત ચાલુ જ રહે છે. એડવાન્ટેજ ઓફ પાર્ટનરશિપ, ભાગીદારી પેઢીના ફાયદા જોઈશું. દેર આર મેઇન 4 એડવાન્ટેજ ઓફ પાર્ટનરશિપ. ઇઝી ટુ ફોર્મ, અવેલેબિલિટી ઓફ લાર્જ રિસોર્સ, બેલેન્સ ડિસિઝન એન્ડ લાસ્ટ શેરિંગ ઓફ લોસીસ. સરળ રચના, મોટા પ્રમાણમાં સાધનોની પ્રાપ્યતા, સંતુલિત નિર્ણય અને નુકસાનની વહેંચણી. ફર્સ્ટ, ઇઝી ટુ ફોર્મ.
Sole proprietorship, the partnership business can be formed easily without any legal formalities. વૈયક્તિક માલિકીના રચનાની જેમ જ ભાગીદારી પેઢીની રચનામાં પણ કોઈ કાયદાકીય અટપટી વિધિમાંથી પસાર થવું જરૂરી નથી. માત્ર પેઢીની નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત પણ નથી. માત્ર પેઢીની રચના કરવી એ મૌખિક અથવા તો લેખિક કરાર પૂરતી મર્યાદિત છે. A simple agreement, either oral or in writing, is sufficient to create a partnership firm. Second, availability of large resource. Since a minimum 2 partners or more partners joined hands to start partnership business, it may be possible to pool more resource as compared to sole proprietorship. આપણે ભાગીદારીની વ્યાખ્યામાં જોયું કે મિનિમમ 2 વ્યક્તિઓ, ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિઓ અને વધારેમાં વધારે 20 વ્યક્તિઓથી ભાગીદારી પેઢીનો ધંધો શરૂ કરી શકાય છે. એટલે એકાકી વેપારી કરતાં ભાગીદારી પેઢીમાં વધુ સાધનો એકઠા કરી શકાય છે, વધુ ભાગીદારો વધુ મૂડી લાવી શકે છે અને વધુ સમય ધંધાને આપી શકે છે. થર્ડ, બેલેન્સ ડિસિઝન. ધ partners are the owner of the business. Each of them has equal right to participate in the management of the business. In case of any conflict, they can sit together to solve the problem. ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારો જ ધંધાના માલિકો છે. સંચાલનમાં ભાગ લેવાનો એ લોકોને સમાન અધિકાર છે. કોઈ પણ કદાચ સમસ્યા ઊભી પણ થાય તો એ લોકો બેસીને એનું નિરાકરણ લાવે છે. એટલે સંતુલિત નિર્ણય લઈ શકાય છે. આગળ છે શેરિંગ ઓફ લોસ. ઇન અ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ ઓલ ધ પાર્ટનર્સ શેર ધ બિઝનેસ રિસ્ક. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, એટલે ભાગીદારી પેઢીમાં બધા જ ભાગીદારો નુકસાનમાં ભાગ લે જ છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, ધ ફર્મ સફર્સ અ લોસ ઓફ ₹12,000 ડ્યુરિંગ અ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ. Then all partners may share it and the individual burden will be ₹4,000 only. માની લો કોઈ એક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ભાગીદારી પેઢીને નુકસાન ગયું હોય ₹12,000 અને ભાગીદારી પેઢીમાં 3 ભાગીદારો હોય તો દરેકના ભાગે વ્યક્તિગત રીતે 4,000નું નુકસાન વહેંચવાનું આવે. એટલે નુકસાનની વહેંચણી વેચાઈ જાય છે, નુકસાનમાં ભાગ રહી જાય છે. લિમિટેશન્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ. ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદાઓ વિશે જોઈશું. દેર આર 4 લિમિટેશન્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ: અનલિમિટેડ લાયબિલિટી, અનસર્ટેન લાઈફ, લિમિટેડ કેપિટલ એન્ડ નોન ટ્રાન્સફરબિલિટી ઓફ શેર. ફર્સ્ટ, unlimited liability, as I told in sole proprietorship and features unlimited as also. Second, uncertain life, જેને કહેવાય છે અનિશ્ચિત જીવન. ધ પાર્ટનરશિપ ફર્મ હેઝ નો લીગલ એન્ટિટી સેપરેટ ફ્રોમ ઇટ્સ પાર્ટનર્સ. ભાગીદારી પેઢીને તેના ભાગીદારોથી કોઈ અલગ કાયદેસરનું અલગ વ્યક્તિત્વ મળતું નથી. ઇન કેસ ઓફ and with the death, insolvency or incapacity of any partner, future any dissenting member can also give notice at any time for dissolution of membership. કદાચ કોઈ ભાગીદારનું મૃત્યુ થાય, એને નાદારી થાય તો ભાગીદારી નિવૃત્તિ જ્યારે આવે ત્યારે કદાચ કોઈ ભાગીદાર પેઢીના વિસર્જન માટેની નોટિસ પણ આપી શકે છે. એટલે ભાગીદારી પેઢીનું અનિશ્ચિત મર્યાદિત આયુષ્ય છે. આગળ છે લિમિટેડ કેપિટલ. ટોટલ નંબર ઓફ પાર્ટનર્સ કેન નોટ એક્સીડ 20. વધારેમાં વધારે સંખ્યા 20 અને ઓછામાં ઓછી મર્યાદા 2 છે. એટલે 20 ભાગીદારોથી વધારે મૂડીમાં વધારો થઈ શકતો નથી. કદાચ જો ભાગીદારી પેઢીના સ્વરૂપમાં કદાચ મોટા પ્રમાણમાં જો ધંધો શરૂ કરવો હોય તો આ મર્યાદિત મૂડીથી ધંધો શરૂ કરવો શક્ય નહીં પણ હોય. ફોર્થ, નોન ટ્રાન્સફરબિલિટી ઓફ શેર. If you are a partner in a firm, you cannot transfer your share of interest to outsider without the consent of other partners.
જો તમે કોઈ પેઢીના ભાગીદાર હોય અને તમે બીજા ભાગીદારોની સંમતિ વિના તમે તમારા નફાનો હિસ્સો બહારની વ્યક્તિને આપી શકતા નથી. જો કોઈ ભાગીદારી પેઢી છોડવા પણ માંગતો હોય અથવા તો એનો ભાગ વેચવા પણ માંગતો હોય તો પણ એને મુશ્કેલી નડે છે. We learned about partnership, its definition, advantage and disadvantage. એની આપણે વ્યાખ્યા, ફાયદા અને મર્યાદાઓ વિશે જોયું. Now we are going to learn third topic, હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી. હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબના વેપાર વિશે આપણે જોઈએ. Now third topic is joint Hindu family business. સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબ. સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબ કોને કહેવાય? સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબના સભ્યોની માલિકી હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબના ધંધા તરીકે ઓળખાય છે અને એનો કાયદો 1956ના કાયદા હેઠળ છે. 1956ના કાયદા હેઠળ જે ધંધો અસ્તિત્વમાં આવે તેને સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબનો ધંધો કહેવાય. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. જમનાદાસ ગરીવાળા વર્ષોથી પરંપરાગત વારસાગત પૂર્વજો પાસેથી એ વારસામાં મળેલી જે મિલકતો હોય અને વારસામાં મળેલો જે ધંધો હોય જેને કહેવાય સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબનો ધંધો. એના સભ્યો પુરુષો જ સભ્ય હોય છે. એમના પિતા, દાદા, વડદાદા એટલે એક પછી એક ક્રમમાં આવતી પેઢી સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબનો ધંધો સંભાળતા હોય છે અને વારસામાં એમને મિલકત મળે છે. માત્ર ને માત્ર પુરુષ જ સભ્ય બની શકે છે જેને કહેવાય છે સહકર્તા. પુરુષ સભ્યને કહેવાય છે સહકર્તા. પણ એમાં જે જૂનામાં જૂનો જે સભ્ય છે જેને કહેવાય છે કર્તા, જે મુખ્યા હોય છે જેને કર્તા કહેવાય છે, અને બાકીના જે ફેમિલીવાળા છે, બાકીના જે પુરુષ સભ્યો છે જેને કહેવાય છે સહકર્તા. જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસ. એમાં જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસના લક્ષણો ઓર ફીચર્સ વિશે આપણે જોઈશું. તો ફર્સ્ટ, મેમ્બરશિપ બાય બર્થ. મેમ્બરશિપ ઓફ અ જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસ ઇઝ અ ઓટોમેટિક બાય બર્થ of a male child. It is not created by an agreement among family business. પુરુષ બાળકનો જન્મ થાય એટલે આપોઆપ જ એ સંયુક્ત કુટુંબનું સભ્યપદ એને મળી જ જાય છે. એના માટે કોઈ કરાર કરવાની જરૂર નથી. મેનેજમેન્ટ. ધ મેનેજમેન્ટ વેસ્ટ ઇન ધ કર્તા, ધ એલ્ડેસ્ટ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી. કર્તા may associate other member of the HUF to assist him. જે સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબ છે એનું સંચાલન જૂનામાં જૂનો જે સભ્ય હોય જેને કર્તા કહેવામાં આવે છે એ કર્તા દ્વારા જ એનું સંચાલન થાય છે. હા, ધંધાના સંચાલનમાં બીજા સભ્ય જેને આપણે કહેવાય છે સહકર્તા એને મદદ જરૂર કરે છે. આગળ, લાયબિલિટી. કર્તા હેઝ અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. કર્તાની જવાબદારી અમર્યાદિત છે. એટલે કે ધંધાના દેવાની ચૂકવણી કરવા માટે એણે પોતાની અંગત મિલકતનો ઉપયોગ પણ કરવો પડે છે. નો મેક્સિમમ લિમિટ. ધેર ઇઝ નો restriction on the number of co-partners of the HUF business. કોઈ હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબમાં ધંધાના સહકર્તાની સંખ્યા પર કોઈ જ મર્યાદા નથી. વર્ષોથી ચાલી આવતા ધંધો હોય છે એટલે 3 પેઢી 4 પેઢી વર્ષોથી ચાલી આવતા ધંધો હોય છે. કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી. માઇનોર મેમ્બર્સ, અ મેલ ચાઇલ્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ બર્થ become a co-partners. Thus an HUF does not restrict membership to minor. બાળક જન્મતાની સાથે જ એ સહકર્તા બની જાય છે. એટલે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબમાં સગીર સભ્ય થવા માંગે તો એની કોઈ મર્યાદા નથી. આગળ છે અનઅફેક્ટેડ બાય ડેથ. કોઈ પણ હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબનો ધંધો
સહકર્તાનું મૃત્યુ થાય કે પછી કર્તાનું મૃત્યુ થાય તો પણ એ ધંધો ચાલુ જ રહે છે. હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબનો પછીના ક્રમમાં આવતો જે જૂનામાં જૂનો સભ્ય હોય તે એનો કર્તા બની જાય છે. એટલે કોઈ પણ સભ્યના મૃત્યુની એના ઉપર કોઈ અસર થતી નથી, અનઅફેક્ટેડ બાય ધ ડેથ. તો આ થયા જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસ, સંયુક્ત હિન્દુ પરિવારનો ધંધો. મેરિટ્સ ઓફ જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસ, સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબના લાભ આપણે જોઈશું. દેર આર 3 મેરિટ્સ ઓફ જોઈન્ટ હિન્દુ ફેમિલી બિઝનેસ: ઇકોનોમિક સિક્યુરિટી એન્ડ સ્ટેટસ ટુ ધ મેમ્બર્સ, કન્ટિન્યુટી ઓફ બિઝનેસ, એન્ડ થર્ડ ફેમિલી પ્રાઇડ. ફર્સ્ટ આપણે જોઈશું ઇકોનોમિક સિક્યુરિટી એન્ડ સ્ટેટસ ટુ ધ મેમ્બર્સ, આર્થિક સલામતી અને સભ્યનો માનભર્યું સ્થાન. કોઈ પણ સંયુક્ત હિન્દુ કુટુંબનો ધંધો હોય તો એ એના સભ્યને આર્થિક રીતે સલામતી પૂરી પાડે છે. આર્થિક રીતે તો સલામતી પૂરી પાડે જ છે, પણ સાથે સાથે નાણાકીય રીતે પણ સલામતી પૂરી પાડે છે. અને સમાજમાં એ ધંધાનો માનભર્યો હોદ્દો હોય છે. બીજું છે કન્ટિન્યુટી ઓફ બિઝનેસ. ધ બિઝનેસ હેઝ અ કન્ટિન્યુટી. It is not affected by death or lunacy of members, including the કર્તા. ધંધો કાયમીપણે રીતે ચાલુ જ રહે છે. સભ્યના મૃત્યુથી કે સભ્યના નાદારીથી, કદાચ સભ્યના કર્તાનું પણ મૃત્યુ થાય તો પણ ધંધો બંધ કરવો પડતો નથી. ધંધો પેઢી દર પેઢી ચાલુ જ રહે છે અને એનો સભ્યપદ પણ ચાલુ રહે છે. થર્ડ, ફેમિલી પ્રાઇડ. Members are likely to work with dedication, loyalty and care because the work involves the family name. જેટલા પણ સભ્યો છે એ પોતાનું કામ પૂરી કાળજીથી, નિષ્ઠાથી કરશે. કેમ? કારણ કે તે કુટુંબના નામ સાથે એ ધંધો સંકળાયેલો છે. It is not only an economic unit but also a matter of family prestige. એ માત્ર આર્થિક એકમ નથી હોતો, પણ કુટુંબની પ્રતિષ્ઠા પણ હોય છે. લાસ્ટ ટોપિક, લિમિટેશન્સ ઓફ જોઈન્ટ હિન્દુ ડિવાઇડેડ ફેમિલી, હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબની મર્યાદાઓ વિશે જોઈશું. દેર આર 3 ટાઈપ ઓફ લિમિટેશન્સ: અનલિમિટેડ લાયબિલિટી, લિમિટેડ એક્સેસ ટુ કેપિટલ એન્ડ કર્તા ટુ પાવરફુલ. ફર્સ્ટ, અનલિમિટેડ લાયબિલિટી, જેને આપણે કહેવાય છે અમર્યાદિત જવાબદારી. કર્તાની જવાબદારી અમર્યાદિત હોય છે. જો ધંધાનું દેવું વધી ગયું હોય તો એણે પોતાની અંગત મિલકત વેચીને પણ ધંધાનું દેવું ચૂકવવું ફરજિયાત છે, જેને આપણે કહીએ છીએ અમર્યાદિત જવાબદારી. સેકન્ડ, લિમિટેડ એક્સેસ ટુ કેપિટલ, મૂડીનો વધારો મર્યાદિત. કર્તા પાસે મૂડી મર્યાદિત છે, એટલે કદાચ ધંધાનો વિકાસ કરવો હોય તો પણ મૂડી વધારાની હોવાની શક્યતા ઓછી હોય. એટલે મૂડી મર્યાદિત પ્રમાણમાં અહીંયા જોવા મળે છે. અને ત્રીજું, કર્તા ટુ પાવરફુલ. કર્તા પાસે, જો કર્તા અસક્ષમ હોય ધંધો ચલાવવા માટે તો કદાચ ધંધો સફળતાથી ચાલી નહીં પણ શકે. તો આ થયા હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબની મર્યાદા.